Hello everybody. In this video I am going to explain a problem on gratuity. Mr. Harshavardhan retired from his job after 29 years and 6 months and 15 days of service on 17/12/2019 and received gratuity amounting to rupees 4 lakh. Harshavardhan 29 years 6 months 15 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he retired on 17/12/2019, December 17, 2019 he retired and he received gratuity of rupees 4 lakh. So actual gratuity received will be 4 lakh. His salary at the time of retirement was basic rupees 6,000 per month, dearness allowance rupees 1,200 per month. His salary at the time of retirement ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ 6,000 ಇತ್ತು, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 1,200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತು. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ rupees 2,000 is given. So house rent allowance ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. Calculating gratuity, whether an employee is covered under gratuity act or not covered under the payment of gratuity act, in both the cases house rent allowance we are not going to consider. Commission on turnover 1%, commission on profit rupees 5,000. ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದ SSC ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದರೆ 1% ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ rupees 5,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೂ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 5,000. ಸಿ ದೀಸ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1% ಆಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 5,000. He got an increment on 1st April 2019 of rupees 1,000 per month in basic. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್. 1st ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2019. ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2019. ಅವನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ಗೆ ಆಫ್ rupees 1,000 per month in basic. ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ 1,000 per month. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಚ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ SSC is rupees 1 lakh per month. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಚ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1 lakh per month. ಈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 1% ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 lakh ಮೇಲೆ 1% ಈ ರೀತಿ. Calculate his taxable gratuity if he is a government employee, B, non-government employee covered by the payment of gratuity act, non-government employee not covered by the payment of gratuity act. So in these three cases we have to calculate. So coming to the first one, if he is a government employee ಆದರೆ on gratuity receive ಮಾಡಿದ್ರೆ, so remember the students, so case A is government employee. Gratuity received by government employees is exempt from tax. Government employees gratuity receive ಮಾಡಿದ್ರೆ they need not pay tax, it is exempt from tax. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. Now coming to point B, non-government employee covered by the payment of gratuity act. ಅಂದರೆ non-government employee payment of gratuity act ಅಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how we are supposed to calculate the taxable gratuity, that you have to calculate. Computation of taxable gratuity of Mr. Harshavardhan. Harshavardhan is the name of the SSC. Previous year 2019-20, assessment year 2021. Particulars and two amount columns. Actual gratuity received, it is given in the problem students 4 lakh anta kottiyare. Let's exempt under section 10 subsection 10 least of the following. The least of the three amount should be considered. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು. Actual amount received ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 4 lakh. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡು 4 lakh ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಈಸ್ rupees 20 lakh. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 20 lakh. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 15 days salary based on last drawn salary for each year of completed service.
we have to calculate 15 days salary. 15 days salary ಅಂದರೆ 15 divided by 26 into ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರಂದರೆ his salary at the time of retirement was basic rupees 6,000 per month, dearness allowance rupees 1,200 per month ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ಮಂತಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ 6,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 1,200. ಸೊ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಬೇಸಿಕ್ 6,000, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 1,200. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವೆನ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ 7,200 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 29 years 6 months ಆ್ಯಂಡ್ 15 days. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 29 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, 6 months ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, 15 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, if the service is given in months and if he has served for more than 6 months, 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 year ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 months 15 days ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. 6 months 15 days ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಆಗುತ್ತೆ. 6 months 15 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 year ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 29 years ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 1 year ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30 years. ಯಾಕೆ 1 year ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟು 30. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,24,615. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1,24,615. From 4 lakh, if you deduct this amount, the balancing figure is called as taxable gratuity. So the taxable gratuity is 2,75,385. And see the working note students, part of the service in excess of 6 months is to be taken as 1 year. More than 6 months work madidare. So in this problem, he had worked for 6 months and 15 days. So more than 6 months. So you are supposed to consider it as 1 year. So last one salary and retiring month salary. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, non-government employee not covered by the payment of gratuity act. So we have to calculate. ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2019-20, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2021. Actual gratuity received, it is same students, 4 lakh rupees only. Let's exempt under section 10 subsection 10 least of the following. Under that first one, actual amount received ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 4 lakh. Stature limit, even that is also fixed students, it is 20 lakh. When an employee is not covered by the payment of gratuity act, gratuity act ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕವರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ 15 days ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, half month salary based on average salary for 10 months for each year of completed service. ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months, 10 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ when an employee is not covered under payment of gratuity act, ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 months ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ months should not be considered, only what is given in years that has to be considered. So here years ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 29 years 29,
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ see here students, now we are supposed to calculate average salary for last 10 months. 10 ತಿಂಗಳ average salary ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವನೆಲ್ಲರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿ ಎ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ ಡಿ ಎ ಎಂಟ್ರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮಿಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ₹1200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ taxable gratuity in case of an employee who is not covered under payment of gratuity act. ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಎ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರರ್ಥ ಅದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಂತ್ಸ್. ನಾವು ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳಂದರೆ ಯಾವುದು? ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಅವನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವಂಬರ್ 2019, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಆಗಸ್ಟ್, ಜುಲೈ, ಜೂನ್, ಮೇ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಾರ್ಚ್, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಇದು 10 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 10 ತಿಂಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 10 ತಿಂಗಳ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಅವನು ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 6000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಇನ್ ದ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಹಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಸ್ 6000 ಪರ್ ಮಂತ್, 6000 ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ 6000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲೂ 6000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಲೂ 6000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 6000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ 6000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು 6000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಲೂ 6000, ಆಗಸ್ಟಲ್ಲೂ 6000, ಜುಲೈಲೂ 6000, ಇನ್ ಜೂನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 6000, ಮೇ ಆಲ್ಸೋ 6000. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅವ್ನು 6000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ 5000 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ 5000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ 6000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1000. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 1st ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ಇಂದ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 6000 ಮೈನಸ್ 1000 5000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 5000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಲೂ ಅವನಿಗೆ 5000 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 6000 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನವಂಬರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ if in the month of December he had received 6000, in November also he will receive 6000.
ನವಂಬರ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, 1000 ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬೋನಸ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 5000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ 5000, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 5000, ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1000. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6000. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 6000 ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನವಂಬರ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ 58,000. ಇದು 10 ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ DA ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 1 lakh ಪರ್ ಮಂತ್. ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 lakh. 1 lakh ಇಂಟು ನಾವು 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ 10 months ಇಂಟು 10 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ 1% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 1% ಅಂದರೆ 10,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 68,000. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ DA is not added? Because nothing is given in the problem whether it enters into retirement benefit or not enters into retirement benefit. DA ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ DA ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 68,000 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, 6,80,000 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ 6,80,000 ಅಲ್ಲ, 68,000. ಇದು 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ 68,000. ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಬೇಕು, 10 ತಿಂಗಳು ಎವ್ರೇಜ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months. 10 monthsನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ 68,000. 68,000 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6,80,000. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್, ಅದು 68,000 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 10 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ 68,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 29 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 98,600. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 amounts here students. One is 4 lakh, 20 lakh and 98,600. The least amount is 98,600. So from 4 lakh when you deduct this amount, the resulting figure will be taxable gratuity. And here also you have to be careful students. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಎ video in respect of a simple problem in my previous video also I had explained. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್.